নমস্কাৰ নিউজ কেন ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্চল কুকিল কণ্ঠী লতা মংগেশকাৰ আৰু নাই মুম্বাই ব্ৰিজ কেন্দ্ৰীয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু শিল্পীগৰাকীৰ আইচিউৰ ভেণ্টিলেটৰত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কুকিল কণ্ঠী গায়িকাগৰাকী 92 বছৰীয়া বয়সত মংগেশকাৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে 29 দিন ধৰি তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ব্ৰিজ কেন্দ্ৰীয় হাস্পতালত কোভিড ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল লতা মংগেশকাৰ 8 জানুৱাৰীৰ পৰা কোভিড আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল এই সুকণ্ঠী গায়িকাগৰাকীয়ে লতাৰ মৃত্যুত শোকত ভাগি পৰিছে অনুৰাগী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ টুইট যোগে শোক প্ৰকাশ আৰু এগৰাকী কুকিল কণ্ঠী লতা মংগেশকাৰ আৰু নাই 92 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে এগৰাকী কুকিল কণ্ঠী গায়িকাই তিনিটা অসমীয়া গীতত কণ্ঠদান কৰিছিল লতা মংগেশকাৰে ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰিচালিত এৰাবাটৰ সুৰতো কণ্ঠদান কৰিছিল লতা মংগেশকাৰে আজি 12:30 বজাৰ লগে লগে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব নিজা বাসগৃহলৈ আৰু বাসগৃহত ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰিব গুণমুগ্ধই 3:30 অন্তিম যাত্ৰা আৰু 4 বজাত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব এগৰাকী কুকিল কণ্ঠী গায়িকাৰ আৰু দেশজুৰি শোক ব্যক্ত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে শোক ব্যক্ত কৰিছে টুইট যোগে তেওঁ শোক প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ টুইট মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো টুইট যোগে শোক প্ৰকাশ কৰিছে কুকিল কণ্ঠীগৰাকীৰ দেহাৱসানৰ পাছত লাভলীনা বৰগোহাঁইও টুইট যোগে শোক প্ৰকাশ কৰিছে কুকিল কণ্ঠী গৰাকীৰ দেহাৱসানৰ পাছত একেদৰে বিৰাট কোহলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও টুইট যোগে শোক প্ৰকাশ কৰিছে নীতিন গাডকাৰীৰো টুইট যোগে শোক প্ৰকাশ কৰাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এইদৰে শোকত মৰ্মাহত হৈ পৰিছে দেশবাসী কুকিল কণ্ঠীগৰাকীৰ মৃত্যুত দেশজুৰি এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে এইদৰে আমি দেখুৱাইছোঁ যেহেতু পুৱাৰ ভাগত আমি জনাইছিলোঁ তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কিছু অৱনতি ঘটিছে বুলি আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আছিলোঁ কিন্তু তাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই খবৰটো আহিল আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ল যে কুকিল কণ্ঠীগৰাকী আৰু নাই 2001 চনত ভাৰত ৰত্নৰে বিভূষিত হৈছিল কেইবাটাও পুৰস্কাৰেৰে তেওঁ বিভূষিত হৈছিল আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ 18 টেলিভিছনৰ পৰ্দাত গোটেইখিনি আমি আগবঢ়াইছোঁ 1989 চনত দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা তেওঁ লাভ কৰিছিল लैंग्वेजेस में जो है उन्होंने गाना गाए हैं और साथ ही साथ इस पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो एक दौर है वो हम कह सकते हैं एक तरीके से खत्म हो गया है हम बचपन से ही लता मंगेशकर के गाने सुनते आ रहे हैं चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो चाहे वो पॉलिटिशियंस हो सबकी आंखें नम हैं और अभी भी जो लोग हैं वो इस बात को नहीं विश्वास कर पा रहे हैं कि लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही आज सुबह 8:12 पे जो है लता मंगेशकर हमें छोड़कर चली गई जिसकी जानकारी नितिन गडकरी ने जो है वो सोशल मीडिया के जरिए और साथ ही साथ वो अस्पताल भी पहुंचे थे जिसके बाद उन्होंने ये जो जानकारी है वो पूरे देश को दी जिसके बाद सबकी आंखें नम हो गई और लोग जो है इस बात को अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं लगातार जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि ना लता मंगेशकर जैसा कोई था और ना कभी होगा क्योंकि उन्होंने इस इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी है उन्होंने कई सारे जो गाने हैं वो इस फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं हम बचपन से ही लता मंगेशकर के जो गाने हैं वो सुनते आ रहे हैं जिसके चलते एक जो ये दुख की लहर है वो पूरे देश में जो है वो हो रही है साथ ही साथ बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर सबकी आंखें जो हैं वो नम है और अभी भी जो लोग हैं वो इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि जो स्वर कोकिला है भारत रत्न है लता मंगेशकर वो हमारे बीच नहीं रही देखिए अस्पताल के बाहर जो लोगों का तांता है वो भी बढ़ते जा रहा है सिक्योरिटी भी जो बढ़ाई जा रही है किसी भी वक्त जो है लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को उनके पेडर रोड के घर ले
जाया जा सकता है, जिसके बाद 12 साढ़े 12 के करीब जो है लोग जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए वो वहां पहुंच सकते हैं। 3 साढ़े 3 तक ये जो पूरा सिलसिला है वो चलेगा, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को जो है वो शिवाजी पार्क ले जाया जाएगा और वहां पर जो है वो अंतिम क्रिया जो है वो उनकी की जाएगी। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, सारे लोग जो है ट्विटर के जरिए जो शोक है वो सामने लग रहे हैं। लोग अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं है। लगातार 28 दिनों तक लता मंगेशकर मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में जो है वो लड़ाई लड़ती रही। बीच में उनकी स्वास्थ्य जो है वो काफी ठीक भी हुई थी। उनके डॉक्टर प्रतीक ने लोगों को बताया भी था कि उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया है, लेकिन कल अचानक से ये जानकारी सामने आई कि एक बार फिर जो है लता मंगेशकर का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ गया है। जिसके बाद उनकी बहन उषा मंगेशकर ने ये भी बताया था बोलते में कि वो जो है वो दवाइयों को, जो मेडिटेशन है उनको रिस्पॉन्ड करी है, लेकिन आज सुबह 8:12 पे जो है लता मंगेशकर हम इस पूरे दुनिया को जो है वो छोड़कर चली गई हैं। और सबसे बड़ी बात श्रेया, जो स्वर कोकिला के बारे में कही जाती है, चाहे हम उन कलाकारों को देख लें, उन नायिकाओं को देख लें जिनमें मधुबाला जैसी नायिकाएं शुमार होती हैं, या फिर आज के दौर की ऐसी कोई नायिका नहीं रही होंगी जिनकी आवाज पर बिल्कुल सटीक लता जी की आवाज ना बैठती हो। ऐसा लगता है कि एक जो दौर होता है, दौर के साथ कहते हैं कि जो गायिकाएं होती हैं उनकी आवाज बदल जाती है, लेकिन लता मंगेशकर ऐसी शख्सियत थी जिनकी आवाज में कोई परिवर्तन नहीं देखा। वो उतनी ही सुरीली और उतनी ही अपने में आभा मंडल लिए रही दिखी हमें हमेशा। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा लग जा गले के फिर हंसी रात। আৰু সেয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ লতা মংগেশকাৰৰ আমি জনাই আহিছোঁ লতা মংগেশকাৰগৰাকী যিহেতু কোকিল কণ্ঠী গায়িকাগৰাকী আজি পুৱা 8:12 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। তেওঁ ভেণ্টিলেশ্যনত আছিল আৰু উষা মংগেশকাৰে ইতিমধ্যে সেই কথা জনাইছে, ভগ্নীয়ে সেই কথা জনাইছে যে তেওঁ মেডিচিনসমূহ লৈ আছিল, মেডিচিনসমূহ কাম দিছিল, কিন্তু ৰাতিপুৱা হঠাৎ তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা অধিক অৱনতি ঘটে আৰু 8:12 তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জ্যেষ্ঠ সংগীত শিল্পী লোকনাথ গোস্বামীৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। ডাঙৰীয়া, এটা অতিকৈ দুখবৰ যে মধুবালাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাধুৰী দীক্ষিতলৈকে গীত গাইছিল লতা মংগেশকাৰে, আৰু আজি তেওঁ পুৱাই মৃত্যুৰ আঁকোৱালি লয়। তেখেতৰ এই চিৰবিদায়ৰ মুহূৰ্ত বা খবৰ প্ৰথমে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে পায়, কি বুলি ক'ম ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই। লতা মংগেশকাৰক যদিও দেখা সৌভাগ্য আমাৰ হোৱা নাছিল, কিন্তু কেনেকুৱা লাগিছিল, আমি প্ৰথম যেতিয়া আমাৰ প্ৰতিনিধিখন পঢ়িছিলোঁ ভূপেন্দাৰ সম্পাদিত, শিল্পীৰ পৃথিৱীৰ সেই শীতান্ত আমাৰ বৰ প্ৰিয় আছিল। আৰু ভূপেন্দাই লতাজীৰ কথা লিখে, আৰু তেতিয়া প্ৰথম অসমীয়া সংগীতত বিশেষকৈ এৰাবাটৰ সুৰ, ভূপেন্দাৰ পৰিচালিত এৰাবাটৰ সুৰত সেই বোলছবি যেতিয়া প্ৰথম লতাজীয়ে গান গায়, জোনাকৰে ৰাতি অসমীৰে মাতি, এই গানটো গাই এনেকুৱা অসমৰ সংগীতৰ জগতখনক ইমান এটা উচ্চ পৰ্যায়লৈ লৈ গ'ল, ইমান সুন্দৰ উচ্চাৰণ, ভূপেন্দা আৰু লতাজীৰ যি তেওঁলোকৰ মানে যুগ্ম প্ৰয়াস আছিল, মহতি প্ৰয়াস যাক কোৱা হয়, সেই জোনাকৰে ৰাতি অসমীৰে মাতি জিলিকি জিলিকি পৰে, তেতিয়াৰ পৰাই আমি লতা ভক্ত হৈ পৰিলোঁ বুলি ক'ব পাৰি। আৰু হিন্দী চিনেমাৰটো কথা ক'বই নালাগে। গতিকে আমি মানে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। লতা ব্যতিক্ৰম শিল্পী আছিল আৰু সংগীতেই তেওঁৰ জীৱনৰ সাধনা আছিল। মই এবাৰ উষা মংগেশকাৰক লগ পালোঁ অসমলৈ আহোঁতে। মই দেখিছোঁ যে উষা মংগেশকাৰে প্ৰায় আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে, আজি বেছি দিন হোৱা নাই, লতাজীৰ সৈতে খবৰ লৈ আৰু লতাজীৰ লগত কথা পাতি আমি দূৰৰ পৰা শুনি থাকোঁ। এই ধৰণৰ কিছু সৌভাগ্য হৈছে। আৰু মোৰ হাতত এখন ফটোগ্ৰাফ আছে, 1956 চনত ভূপেন হাজৰিকালৈ বুলি তেখেতে এখন
গ্ৰিটিংছ কাৰ্ডৰ দৰে কাৰ্ড দিছিলে, সেইখন মই আজিও সযতনে থৈ দিছোঁ। আৰু লতা মংগেশকাৰক অসমলৈ এবাৰ যেতিয়া আহিছিল গুৱাহাটীলৈ চোৱাৰ সুযোগ নাপালোঁ, কিন্তু কোনোবাই ক'লে যে আছাম ট্ৰিবিউনত তেখেতে এবাৰ আগেদি যাব। গতিকে আমি ততাতৈকে গৈ আছাম ট্ৰিবিউনৰ দৈনিক অসমৰ সন্মুখত ৰৈ আছিলোঁ কেনেবাকৈ দেখোঁ বুলি। কিন্তু মানুহৰ ইমানেই হেঁচা ঠেলাৰ প্ৰকোপ যে গাড়ীখনহে দেখিলোঁ ওপৰৰ পৰা, কিন্তু তেখেতক দেখা সৌভাগ্য নহ'ল। কিন্তু অসমৰ সংগীতৰ লগত ভূপেন দাৰ লগত যি সম্পৰ্ক আছিল, সেই সম্পৰ্কে আৰু তেখেতৰ ওচৰলৈ আমাক কাষ চপাই লৈ গৈছিল। গতিকে আজি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আৰু লতা যি সদায় থাকিব আমাৰ অন্তৰ হিয়াৰ কোহে কোহে, আৰু ভাৰতৰ পৃথিৱীৰ সংগীতৰ পৃথিৱীখনত তেখেতৰ যি খোজ সি যুগমীয়া হৈ থাকিব। সৌভাগ্যৱান লোকনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, আপুনি এখন গ্ৰিটিংছ কাৰ্ড তেওঁৰ আপুনি স্মৰণ হিচাপে আপোনাৰ ওচৰত আছে, আৰু সেয়া আপোনাৰ পৰা জানিব পাই ভাল লাগিল। আৰু এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ লোকনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আপোনাক। সেয়া অসমৰ সংগীত জগতৰ এগৰাকী গায়ক লোকনাথ গোস্বামীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁৰ মত ব্যক্ত কৰিছে। যিহেতু অতিকৈ দুখ খবৰ, দেশবাসীয়ে শোকাহত হৈছে। 29 দিন ধৰি তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। সেই সময়ত দেশবাসীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, আমি ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেখুৱাইছিলোঁ, ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰাৰ্থনা পূজা অৰ্চনা কৰিছিল যে লতাজীয়ে যাতে সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰে, তেওঁ যাতে উপশম পায় ক'ভিডৰ পৰা, লগতে তেওঁ যিসমূহ ভুগি আছিল সেই বেমাৰসমূহৰ পৰা যাতে উপশম পায় বুলি সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল ঈশ্বৰৰ ওচৰত, নেদেখাজনৰ ওচৰত। কিন্তু অৱশেষত 29 দিনীয়া তেওঁ এই চিকিৎসাৰ অন্তৰালত আজি পুৱা অধিক অৱনতি ঘটিছিল তেওঁৰ শৰীৰৰ স্বাস্থ্যৰ, আৰু তাৰ পাছতে 8:12 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে এগৰাকী ভাৰতৰত্ন কোকিল কণ্ঠীগৰাকীয়ে। শোকাহত দেশবাসী, শোকাহত অসমৰ সৈতেও যোগসূত্ৰ আছিল। ইতিমধ্যে আমাৰ লোকনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই সেইখিনি কথা জনাইছে যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে যি যোগসূত্ৰ আছিল, আৰু জোনাকৰে ৰাতি অসমীৰে মাটি জিলিকি জিলিকি পৰে, সেই গীতটোৰ পাছতেই অসমীয়াত লতা মংগেশকাৰৰ প্ৰথমটি গীত। তাৰ পাছতে সকলো মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈছিল লতা মংগেশকাৰৰ গীতত। লতা মংগেশকাৰক এবাৰ চাবলৈ সকলোৱে হেতা উপাৰ কৰিছিল যেতিয়া তেওঁ অসমলৈ আহিছিল। অব্যাহত থাকিব এই বিশেষ বুলেটিন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময়। এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ। পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা। আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ। পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা। আজিৰে পৰা মিচিং সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু মিচিং দিৰবেকেবাঙৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে 10 দিনীয়া এক কৰ্মশালা। আৰু 10 দিনীয়া আজি কৰ্মশালা ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে। বিশেষকৈ নামনি চিচিটঙানী সমষ্টিত তেওঁলোকে যি আচলতে মেৰ দেবেৰাৰ অঞ্চলত তেওঁলোকে যিহেতু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে, আৰু 10 দিনীয়া যি আচলতে মিচিং লোকনৃত্যৰ যি কৰ্মশালা, এই কৰ্মশালা যিহেতু আজিৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে, এই কৰ্মশালাত ইতিমধ্যে অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰায় শতাধিক তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণকাৰী। আৰু যিহেতু আপোনালোকে ইয়াত এই কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে, এই কৰ্মশালা যদি আচলতে কেনেধৰণে আপোনালোকে এই গোটেই আপোনালোকৰ সংস্কৃতিটো ধৰি ৰখা মিচিং সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ পৃষ্ঠপোষকতাত মিচিং দিৰবেকেবাঙৰ উদ্যোগত আৰু মিচিং জাতীয় সংগঠনৰ সমূহৰ সহযোগত আমি 10 দিনীয়া ইয়াত কৰ্মশালা উমৰাগ নৃত্য আৰু ঢোলবাদন ইচালয়া লৰালিৰ প্ৰশিক্ষণ ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ইয়াত প্ৰায় 100 গৰাকীতকৈ অধিক শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আমি এই প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে মিচিং যিসকল উঠি অহা প্ৰজন্ম, মিচিং জনগোষ্ঠীৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম যুৱক যুৱতীসকলক জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট, আৰু লগতে আমাৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতিবোৰ অধিকভাৱে উপস্থাপন আৰু প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা খুব গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। তাৰ বাবে অধিক উপস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে যাতে ভৱিষ্যত
মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই কৰ্মশালা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ এই আৱাসিক কৰ্মশালাত তেওঁলোকে যিসকল লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক ডক্টৰ পবিত্ৰ কুমাৰ প্ৰেগুকে ধৰি সুৰেশ কুমাৰ পাতিৰ বিভিন্নগৰাকী তেওঁলোকৰ গৱেষক লোকে ইয়াতে এই প্ৰশিক্ষণত তেওঁলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু আজি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মই যাতে তেওঁলোকৰ এই লোক সংস্কৃতি যাতে অধিক তেওঁলোকে প্ৰসাৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকে সঠিকভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰে এয়া কিন্তু এটা জাতিটোৰ বাবে বিশেষকৈ এটা কৰণীয় হৈ ৰ'ব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মিচিং জুৰবি কেবাঙৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ পবিত্ৰ কুমাৰ পেগু MSC কাৰ্যবাহী সদস্য জহান দলে নৰেশ কুম্বাং সাধাৰণ সদস্য প্ৰতাপ টায়কে ধৰি ভালে সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট Z18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মডেলিঙৰ আকৰ্ষণীয় কেৰিয়াৰৰ জৰিয়তে বহিৰাষ্ট্ৰত দেশৰ নাম উজ্বলাব লতা মংগেশকাৰৰ মৃত্যুত ৰাষ্ট্ৰীয় শোক ঘোষণা কৰা হৈছে দুদিনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় শোক ঘোষণা কৰা হৈছে আমি অসমৰ সংগীত শিল্পীসকলৰ সৈতে অসমৰ পুৰুধা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে কথা পাতি আছিলোঁ তেওঁলোকৰ পৰা মতামতসমূহ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে लता जी का गाया होगा আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত फ्रॉम दैट टाइम टिल रिसेंटली जो भी पिक्चर मैंने किया है क्या मानते हैं कि अगर इसके बाद आप भविष्य सुन पाएंगे बिल्कुल नहीं हमें सब लोग कोशिश ज़रूर करते हैं वो बच्चे लोग भी बहुत अच्छा गाते हैं बहुत सारे बच्चे लोग लेकिन उनके जैसा गाना बहुत मुश्किल है यू वाज समथिंग वेरी स्पेशल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट समबडी लाइक दैट मानते हैं कि संगीत की एक अध्याय का सदीगंत हुआ है हाँ जी आप मानते हैं कि संगीत के जो एक अध्याय था एक सदीगंत हुआ है उन्होंने इतना लंबा समय दिया हाँ जी इतने साल के बाद वो हमारे साथ रहे बीच में रहे बट अभी सबको जाना तो है बट उनका जाना बहुत ही दुखदायक है हेमा मालिनी को आप सुन रहे थे और उन्होंने एक बात का সেয়া আছিল হেমা মালিনী আৰু হেমা মালিনীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁৰ মত ব্যক্ত কৰিছে তেওঁৰ সমান কোনো হ'ব নোৱাৰে তেওঁ যিহেতু জন্ম পালে মৃত্যু হ'বই লাগিব কিন্তু তেওঁৰ মৃত্যু সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই কোনেও সকলো দুখিত সকলোৰে মনত শোকৰ ছাঁ পৰিছে ৰাজ্যটো পৰিছে ৰাজ্যৰ কথা আমি জনাই আহিছিলোঁ এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সংগীতা কাকতি বাইদেউ ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে বাইদেউ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ পৰা প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম আপুনি সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল লতা মংগেশকাৰ বাইদেউৰ আৰু সেই কথাখিনি আপোনাৰ পৰা আতি কৰি মাৰি জানিব বিচাৰিম আৰম্ভণিতে প্ৰথমতে এটা খুব হৃদয় বিদাৰক খবৰ লতাজীৰ এই স্থান কোনেও পূৰণ কৰিব নোৱাৰে আৰু লতাজীৰ সান্নিধ্য লাভৰ কথা ক'বলৈ হ'লে মই মানে 93 94 93 সেইখিনি সময়লৈ যাব লাগিব সেইখিনি সময়ত মই কল্যাণজী আনন্দজী ভাই কলাবী একাডেমীত মই মুম্বাইত থাকোঁতে তেতিয়া মই তাত শিক্ষা লাভ কৰিছিলোঁ সংগীতৰ শিক্ষা আৰু কল্যাণজী আনন্দজী ভাইৰ ঘৰৰ কাষতেই তেওঁলোকৰ একাডেমী মানে কি লতাজীৰ ঘৰৰ ওচৰতে কল্যাণজী ভাইৰ ঘৰ তাতে একাডেমী কলাবীৰ একাডেমী আৰু সদায় প্ৰভুকুঞ্জৰ আগেৰে অহা যোৱা কৰোঁ প্ৰভুকুঞ্জত গৈছিলোঁ আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হ'ল এবাৰ পণ্ডিত দীননাথ মংগেশকাৰৰ এটা ফুৰণি অনুষ্ঠান পতা হৈছিল আৰু তাত আমি কলাবীৰ একাডেমীৰ ফালৰ পৰা সাধনা সৰগম সোণালী বাজপেয়ী জাভেদ আলী মই আৰু কিছু সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে কলাবীৰ একাডেমীৰ ফালৰ পৰা সংগীত পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ আৰু আমাক শিকাইছিলে কল্যাণজী আনন্দজী ভাইয়ে আৰু কল্যাণজী ভাইয়ে প্ৰগ্ৰামটো শেষত আমাক লতাজীৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিছিলে আৰু আমি আটাই আশীৰ্বাদ লৈছিলোঁ তেখেতে হিয়া ভৰি আমাক আশীৰ্বাদ দিছিল আৰু কল্যাণজী ভাইয়ে যেতিয়া কৈছিল যে সংগীতা ই আসাম সে আই হে গুৱাহাটী সে তেওঁ একদম মুখখন উজ্জ্বল হৈ গৈছিলে লতাজীৰ মুখখন উজ্জ্বল হৈ মিচিককে হাঁহি এটা মাৰিও ভূপেন দা কা আসাম
এনেকে কৈ পেলাই আমাক আশীৰ্বাদ দিছিলে কৈছিলে আটাইকে কৈছিলে যে তোমালোকে খুব ৰিৱাজ কৰিবা খুব প্ৰেক্টিচ কৰিবা তোমালোকে যিমান গান গাবা তাতকে কিমান বেছি ৰিৱাজ কৰিব পাৰা সেইটোহে মেইন কথা এনেদৰে আমাক উপদেশো দিছিলে আৰু আমি মানে এনেকুৱা শিহৰিত হৈ গৈছিলো এগৰাকী জীৱন্ত সৰস্বতী সন্মুখত পাইছো তেখেতৰ হাত আঙুলি চকু নাক কি পিন্ধিছে কি কৰিছে মানে এটা এটাকে মানে ওচৰত পাই মানে চাইছিলো মানে শিহৰিত হৈ উঠিছিলো যে জীৱন্ত সৰস্বতীক আমি পাইছো আৰু তেখেতৰ যিটো মানসিকতা তেখেতে যেনেদৰে কথা কৈছে যেনেদৰে বহিছে ভাৱ ভংগী সঁচাকৈ মানে মহান দেৱতুল্য এগৰাকী মহামানৱ মানে সেইটো পাইছিলো আৰু সেইখিনিয়ে আমাক বহুতো মানে জীৱন কালত সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আমাক মানে কি কম আৰু বহুত উৎসাহ দি আহিছে তাৰোপৰি 1984 চনত কটন কলেজত পঢ়ি থাকোতে তেওঁ গুৱাহাটীলৈ গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহিছিল ভূপেন্দাৰ সৈতে ভূপেন্দা নিতিন মুকেশ উষাজী এনেকুৱা মীনাজী আহোতে তেতিয়াও কটন কলেজত আমি তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছিলে আমি ওচৰৰ পৰা পাইছিলো তেখেতক আশীৰ্বাদ লৈছিলো সেইবোৰ কথা আৰু বহুবাৰ পাইছো তেখেতৰ অনুষ্ঠান চাইছো পৰিৱেশন কৰা অনুষ্ঠান এটা মানে মই ভাবো নিজকে সৌভাগ্যৱতী বুলি ভাবো কিয়নো জীৱন্ত সৰস্বতীক যে দেখিছিলো আৰু অকল দেখাই নহয় দেখাৰ ফলত মানে গোটেই শৰীৰ আমাৰ মানে গোটেই মন প্ৰাণ যে কিবা এটা শিহৰিত হৈ উঠে তেনেকুৱা সেই বস্তুটো হয়তো তেওঁৰ গাত এটা এনেকুৱা গুণ আছে সৰস্বতী দেৱী সৰস্বতী সেইটো কাৰণেই চাগে তেনেকুৱা হৈছিল আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হ'ল যে তেখেতে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ভূপেন্দাৰ জৰিয়তে বহুতো অসমীয়া গীতত কণ্ঠ নিগৰাইছে এৰাবাটৰ সুৰ বোলছবি হওক ভূপেন্দাৰ এক পল হওক ৰুদালি হওক যিমান ভূপেন্দাৰ হিন্দী চিনেমা আটাইতে কণ্ঠ নিগৰাইছে গতিকে অসমৰ লগত তেওঁৰ যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো অন্য ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো ইমান নাছিল আৰু ভূপেন্দাৰ লগত তেওঁৰ যিটো মানে ভাতৃসুলভ যিটো ভগ্নীসুলভ যিটো সম্পৰ্ক গোটেই ঘৰখনৰ লগত সেইকাৰণে লতাজী হওক উষাজী হওক অসম বুলি ক'লে ভূপেন্দা বুলি ক'লে তেওঁলোকে শিহৰিত হৈ উঠে মানে উৎফুল্লিত হৈ উঠে আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা কথা হ'ল তেওঁৰ ৰ'দ পোৱাবৰ কাৰণে মাতিবানো কাক সেই গীতটি এৰাবাটৰ সুৰ বোলছবিত গাইছিল ভূপেন্দা লতাজী হেমন্ত মুখাৰ্জী তেওঁলোকে কণ্ঠদান কৰিছিল আৰু সেই গীতটি এটা সময়ত পাবলৈ নোহোৱা হওঁতে তেতিয়া ভূপেন্দাই 2002 চনত স্নেহ প্ৰডাকশ্যনৰ উদ্যোগত এটা এলবাম উলিয়াইছিল আৰু তেতিয়া ভূপেন্দাই সেই নাইকিয়া হৈ যোৱা গীতসমূহ বাণীবদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু ৰ'দ পোৱাবৰ কাৰণে মাতিবানো কাক সেই গীতটিত ভূপেন্দাৰ সৈতে দ্বৈত কণ্ঠত ময়ো কণ্ঠদান কৰাৰ সৌভাগ্য ঘটিছিল আৰু বাণীবদ্ধ কৰাৰ আগে ভূপেন্দাই কিন্তু কৈছিল চাবা কিন্তু দেই লতাই গোৱা গানটো যাতে নষ্ট নহয় আলোচনাও কৰিছিল বহুতৰ লগত যে গীতটো আকৌ বাণীবদ্ধ কৰিব খুজিছো কিবা হ'ব নেকি কিবা বেয়া হ'ব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত যেতিয়া গানটো ৰেকৰ্ডিং হৈ গ'ল ভূপেন্দা ইমানেই উৎফুল্লিত মোক কৈছিলে মই ভবাতকে তুমি বহুত বেছি ভাল গাইছা মই একদম খুব সন্তুষ্ট আমাক হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ দিছিল গতিকে লতাজীৰ কণ্ঠত গোৱা গীত এটা ভূপেন্দাই মোক গোৱালে সেইটো এটা মোৰ কাৰণে মানে এটা ভাবিব নোৱাৰা এটা কথা আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে সংগীতা বাইদেউ আপুনি কোৱাৰ দৰে আপুনি সঁচাকৈ সৌভাগ্যৱতী যে আপুনি ইমানখিনি সুযোগ পাইছিল তেওঁৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল আৰু আমিও যথেষ্ট হুকাহত এই খবৰখিনিক লৈ বাইদেউ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব বাতৰি সামৰিব লাগিব সেয়া সংগীতা কাকতি বাইদেউ গায়িকাগৰাকীয়ে তেখেতে জনালে আৰু সঁচাকৈ হুকাহত দেশবাসী ৰাজ্যবাসী কাৰণ অসমলৈ বহুখিনি দিশ থৈ গৈছিল এগৰাকী লতা মংগেশকাৰে বাতৰিত সময় হৈছে বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ